हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन क्लासेस में तमारा बधानुं हार्दिक स्वागत है। चलो विद्यार्थीओ, आपणे धोरण 12 तत्वज्ञान में चैप्टर 4 निरुपाधिक संविधान एमां आपणे दोष अने प्रामाण्य भणी रह्या छीए। तो आपणे नियम 1 अने नियम 2 जोई गया। जो नियमनो भंग थाय तो दोष थाय अने दोष थाय तो संविधान अप्रमाणभूत बने। जो संविधान में कोईपण प्रकारनो दोष ना थाय, कोई नियमनो भंग ना थाय तो संविधान प्रमाणभूत बने। हवे तमने खबर है कि इरविंग कॉपीए 6 नियमों आपेला छे अने जो नियमनो भंग थाय तो दोष थाय। एमां आपणे 2 नियम भणी गया। आजे आपणे तीजा नंबरनो दोष भणवाना छीए। ओके, चालो शरूआत करीशुं आपणे। तो तीजा नंबरनो पहला नियम भणीशुं। जो नियमनो भंग थाय तो दोष थाय, तो नियम आपणे खबर होवी जोईए। ओके, चालो। तो नियम तमने एवुं कहे छे कि मान्य रूपवाळा प्रमाणभूत संविधानमां जो कोईपण एक आधार विधान निषेधवाचक होय तो फलित विधान पण निषेधवाचक होवुं जोईए। आ शुं कहेवा मांगे छे? ना खबर पड़ी? फरीथी समजावुं छुं, थोड़ुं ध्यान आपजो। जो संविधाननी अंदर कोईपण एक आधार विधान निषेधवाचक होय तो फलित विधान निषेधवाचक होवुं जोईए। मतलब तमे अहींया ध्यान आपो, आ आपणुं शुं छे? आ आपणुं संविधान छे। आ संविधाननी अंदर आ 1 अने आ 2, आ 1 अने 2 आ बंनेने आधार विधानो कहेवाय। आ बंने आधार विधानमांथी कोईपण एक निषेधवाचक होय। निषेधवाचक मतलब जेमां नथी आवतुं होय, पाछळ शुं आवे? नथी। तो बंनेमांथी कोईपण एक नथी होय तो आ पण नथी होवुं जोईए। आ एटले फलित विधान पण निषेधवाचक होवुं जोईए। मतलब आ नथी छे तो फलित विधान पण नथी होवुं जोईए, मतलब निषेधवाचक होवुं जोईए। पण संविधाननी अंदर जो एक आधार विधान निषेधवाचक होय ने फलित विधाननी अंदर फलित विधान जो विधिवाचक होय तो एक दोष थाय अने ए दोषनुं नाम छे निषेधवाचक आधार विधान परथी विधिवाचक फलितनो दोष। मतलब नियम एवुं कहे छे आ नथी होय तो आ पण नथी होवुं जोईए, पण आ नथी छे, अहींया नथी तो एनो मतलब एवो थाय छे के अहींया नियमनो भंग थयो। नियम एवुं कहे छे के आ नथी छे तो आ पण नथी होवुं जोईए, आवुं नियम कहे छे। पण अहींया तमे जुओ, नियम नथी कहे छे पण अहींया तो नथी अने नीचे छे ने? हाँ, तो नियमनो अहींया शुं थाय छे? भंग थाय छे। तो जो नियमनो भंग थाय तो दोष थाय। हवे अहींया आ नियमनो भंग थाय छे। अरे आ नियमनो भंग थाय छे तो आ नियमनो जो भंग थाय तो दोष कयो थाय? तो जो मैं अहींया दोषमां लखेलुं छे, जो संविधानमां आ उपरना नियमनो भंग थयो होय तो ते संविधानमां निषेधवाचक, आ संविधानमां आ निषेधवाचक आधार विधान, आ आधार विधान केवुं छे? निषेधवाचक। तो निषेधवाचक आधार विधान परथी विधिवाचक, आ फलित विधान केवुं छे? विधिवाचक। तो विधिवाचक फलितनो दोष थाय छे। तेथी ते संविधान, मतलब आ संविधान केवुं बने छे? अप्रमाणभूत साबित थाय छे। रेडी? बीजुं, तमे ज्यारे आपणे स्वाध्यायनी अंदर प्रश्न नंबर 2 एमां आकृति भेद अने प्रामाण्य नक्की करता होय त्यारे तमारे नियम लखवानो नथी। डोंट वरी, तमने जो नियम याद ना रहे तो कोई टेन्शन लेवानी जरूर नथी। तमने दोष याद रहे एटलुं घणुं छे। ज्यारे हूँ तमने स्वाध्यायनो प्रश्न नंबर 2 भणावीश त्यारे तमे ए विडियो जोई लेजो, एटले तमने प्रामाण्य नक्की करवामां कोई तकलीफ पड़शे नहीं। ओके, चालो हवे आपणे शुं करीशुं? तो आ संविधाननी अंदर आपणे खबर छे कयो दोष छे? तो के निषेधवाचक आधार विधान निषेधवाचक अने फलित विधान विधिवाचक। आ ऊंधुं आपी छे। निषेधवाचक आधार विधान परथी विधिवाचक फलितनो दोष। हवे आपणे संविधाननी पहेला शुं नक्की करीशुं? तो के आकृति नक्की करीशुं। आकृति नक्की करवा माटे शुं करवानुं? तो पक्षपद शोधो। तो पक्षपद क्या होय? फलित विधान। आ फलित विधाननुं जे उद्देश्य पद होय एने कहेवाय पक्षपद। फलित विधाननुं विधेय पद होय एने कहेवाय साध्यपद। ओके, तो पसा मळी गयुं। हवे प एटले पक्षपद। पक्षपद उपरना आधार विधानमां क्या छे? तो आ रह्युं आपणुं पक्षपद। साध्य विधान उपरना आधार विधानमां कई जग्याए छे? तो बहादुर। आ रह्युं बहादुर। ज्यां बहादुर होय त्यां तमे सा मूकी दो। हवे जो पक्षपद साध्यपद मळी गयुं तो हवे अहींया सैनिको, तो बंने आधार विधानमां एक ज सरखुं आवतुं पद एने शुं कहेवाय? मध्यपद। तो मूकी दो म, अहींया मूकी दो म। चलो आटલું થઈ ગયું। હવે શું કરવાનું? તો હવે તમારે આકૃતિ બનાવવા માટે અહીંયા આપણે જે આ પ્રતીકો મૂક્યા છે પદોના, એ પ્રતીકોને તમારે બહાર ખેંચી લેવાના। ચલો સૌથી પહેલાં સાધ્ય વિધાનની અંદર શું છે? તો કે મ છે તો મૂકો म, પછી સા। ચલો મસા લખી દીધું, પછી
પ અને મ. છેલ્લે તો આપણને ખબર છે ફલિત વિધાનની અંદર શું હોય તો કે પ અને સા હોય જ. આ પહેલું વિધાન છે એને કહેવાય સાધ્ય વિધાન. બીજું વિધાન હોય એને કહેવાય પક્ષ વિધાન. આ તો આપણને ખબર છે ને. હા, ચલો પછી તો કે હવે આકૃતિ બનાવવાની. આકૃતિ બનાવવા માટે શું કરવાનું તો કે સૌથી પહેલાં મધ્યપદને મધ્યપદથી જોડો. તો આપણે મધ્યપદને મધ્યપદથી જોડી દીધું. હવે શું કરવાનું, હવે જે બાકી રહેતું હોય ત્યાં લાઈન ખેંચી લો. ચલો અહીંથી અને અહીંયા. ઓકે, હવે આપણે આકૃતિ તો બનાવી દીધી. તો આકૃતિ બની ગઈ. અહીંયા જુઓ તમે, આ ઝેડ છે પણ કેવો ઝેડ છે તો કે ઊંધો ઝેડ. તો ઊંધો ઝેડ હોય એ આપણી કઈ આકૃતિ થાય તો કે પહેલી આકૃતિ થાય. ઊંધો ઝેડ એ પહેલી આકૃતિ, ઊંધો સી એ બીજી આકૃતિ, સીધો સી ત્રીજી આકૃતિ અને સીધો ઝેડ એ આપણી ચોથી આકૃતિ. તો આપણી કઈ આકૃતિ આવી, પહેલી આકૃતિ. ઓકે, તો આકૃતિની અંદર આપણે લખવું તો પડશે ને કે આ સંવિધાનમાં, મતલબ કે આ આખું સંવિધાન છે એ સંવિધાનમાં આપણું મધ્યપદ. આકૃતિ આપણે કોના આધારે નક્કી કરીએ છીએ તો કે મધ્યપદના આધારે. તો સંવિધાનમાં મધ્યપદ કયું છે, સૈનિકો. તો સૈનિકો 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 મધ્યપદ છે. તો લખશું કે આ સંવિધાનમાં મધ્યપદ સૈનિકો. આ પહેલું વિધાન હોય એ સાધ્ય વિધાન હોય તો લખવાનું સાધ્ય વિધાનમાં મધ્યપદ કોના સ્થાને છે તો કે ઉદ્દેશ્યના સ્થાને. કારણ કે આગળ હોય એને કયું સ્થાન કહેવાય, ઉદ્દેશ્યનું સ્થાન કહેવાય. તો મેં અહીંયા લખ્યું છે જો ઉદ્દેશ્યના સ્થાને. અને પક્ષ વિધાન, આ આપણું પક્ષ વિધાન. પક્ષ વિધાનમાં મધ્યપદ કોના સ્થાને છે તો કે વિધેયના સ્થાને. આ સાઈડ પાછળનું સ્થાન છે વિધેયનું, આગળનું સ્થાન છે ઉદ્દેશ્યનું. સાધ્ય વિધાનમાં મધ્યપદ ઉદ્દેશ્યના સ્થાને છે, પક્ષ વિધાનમાં મધ્યપદ વિધેયના સ્થાને છે. ઓકે, તેથી આ સંવિધાન પહેલી આકૃતિ, સોરી અહીંયા ચોથી લખાઈ ગયું છે, જવાબ આવે અહીંયા પહેલી. શું આવશે, પહેલી આકૃતિનું છે. આ સંવિધાન કઈ આકૃતિનું છે તો કે પહેલી આકૃતિનું છે. ઓકે, ચાલો બીજું, મેં અહીંયા પક્ષ વિધાનને બધું શોર્ટમાં લખ્યું છે, તમે આખું લખજો. ચાલો હવે આપણે શું કરીશું, આકૃતિ આપણી જોડે આવી ગઈ છે. હવે આપણે ભેદ નક્કી કરીશું. ભેદ નક્કી કરવા માટે શું કરવાનું, કંઈ નહીં કરવાનું. આગે પીછે દેખને કા, તમારે આગે કોણ હે તમારે પીછે કોણ હે. તો અહીંયા જો ભેદ નક્કી કરવા માટે આપણે સંવિધાનની અંદર આગળ અને પાછળ જોઈશું. આગળ સર્વ અને પાછળ છે. સર્વ છે એના માટેનો ભેદ શું થાય તો હા થાય. મેં તમને કહ્યું હતું વિડીયોની અંદર કોષ્ટકમાં સારી રીતે કે હા સર્વ છે, મતલબ સર્વ છે હોય તો તમારી જોડે હા આવી જ જવું જોઈએ. ચાલો પછી અહીંયા છે કેટલાક નથી, તો ન કેટલાક નથી. તો કેટલાક નથીનો ભેદ શું થાય, ન થાય. પછી અહીંયા કેટલાક યુવાનો છે, મતલબ કેટલાક છે તો કેટલાક છે એનો ભેદ થાય હ. જો હા સર્વ છે, ન કેટલાક નથી, હ કેટલાક છે. ભેદમાં ખબર ના પડતી હોય તો મેં જ્યારે કોષ્ટક ભણાયેલું છે, 2 કોષ્ટકો છે, પદોની વ્યાપ્તિનું કોષ્ટક અને જે વિધાનોના પ્રકાર નક્કી કરો એ કોષ્ટક છે. કોષ્ટકમાં જઈને જોઈ લો, તમને ખ્યાલ આવી જશે. ઓકે, ચાલો હવે આપણને ભેદ મળી ગયો છે તો ભેદની અંદર લખવું પડશે. તો કે આ સંવિધાનમાં આપણું આ પહેલું વિધાન છે ને એને સાધ્ય વિધાન કહેવાય. તો સાધ્ય વિધાનમાં હા, પક્ષ વિધાનમાં આ ન તો ન, ફલિત વિધાનમાં હ તો હ છે. તેથી આ સંવિધાનનો ભેદ શું થશે, હા ન હ. શું થશે, હા ન હ. લખી દેવાનું આખું સંવિધાનનો ભેદ શું થાય, હા ન હ. ઓકે, ચલો હવે પ્રામાણ્યની તપાસ કરી લઈએ. તો પ્રામાણ્યની અંદર તો આપણને હાલ આપણે ભણ્યા છીએ, આપણને ખબર છે કે આમાં કયો દોષ આવે તો દોષ લખવાનું. તો કે આ સંવિધાનમાં એક આધાર વિધાન નિષેધવાચક છે, મતલબ બંને આધાર વિધાનમાં એક નથી છે અને તેના આધારે વિધિવાચક ફલિત વિધાન તારવવામાં આવી છે, જે ના તારવવું જોઈએ. વિધિવાચક ફલિત વિધાન ના હોવું જોઈએ, નિષેધવાચક ફલિત વિધાન હોવું જોઈએ, પણ અહીંયા વિધિવાચક ફલિત વિધાન તારવવામાં આવ્યું છે. તેથી આ સંવિધાનમાં નિષેધવાચક આધાર વિધાન પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ થાય છે અને તેથી આ સંવિધાન કેવું બને છે, અપ્રમાણભૂત. કેવું બને છે, અપ્રમાણભૂત બને છે. રેડી, આ આપણો દોષ હતો. દોષનું નામ છે, જો સરસ મજાનું નામ છે, જેવું એનું નામ છે એવું એનું કામ છે. નિયમ એવું કહે છે કે સંવિધાનમાં એક આધાર વિધાન નિષેધવાચક હોય તો ફલિત વિધાન એ નિષેધવાચક જ હોવું જોઈએ. મતલબ આ બેમાંથી કોઈ એક નથી હોય તો અહીંયા નથી હોવું જોઈએ, એ નિયમ કહે છે. પણ જો ઉપર એકાદું નથી હોય અને નીચે છે હોય તો નિયમનો ભંગ થાય, અને નિયમનો ભંગ થાય તો દોષ થાય. કયો દોષ થાય તો કે નિષેધવાચક આધાર વિધાન પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ. બસ આટલું છે. નિયમ અને દોષ વ્યવસ્થિત તૈયાર કરી લો તો આવડી જાય.
બીજું તમને હજુ પણ દોષ ભણ્યા, નિયમ ભણ્યા, હજુ પણ તમને એવું ફીલ થાય છે કે તમે ભણાવ્યું એમાં ખબર પડી પણ અમને યાદ નથી રહેતું, તો ડોન્ટ વરી. આપણે સ્વાધ્યાય 4નો પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ, એના વિડીયો તમે એકવાર જોઈ લેજો. તમારા જેટલા પણ કન્ફ્યુઝન પોઈન્ટ છે, જે પણ તમને પ્રોબ્લેમ છે, તમે યાદ નથી રહેતું, તો એ દરેક પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન એ વિડીયોમાં તમને મળી જશે. ઓકે, ચલો ફટાફટ આવી જજો. આગળના વિડીયોમાં હજુ આપણે આગળના નિયમ અને દોષને ભણવાના ચાલુ છે, તો એને આપણે ભણી લઈએ. બીજું, તમારા માટે હું બહુ મહેનત કરું છું, તો મારી માટે તમે થોડી મહેનત કરજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને તમારા જે મિત્રો છે એમના સ્ટેટસમાં, તમારા સ્ટેટસમાં વિડીયોને શેર કરી શકો. ઓકે, ચલો મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર.